Good morning, girls. Today we are going to learn about JText area. This component is again defined inside Swing package, right? The object of the JText area class is multi-line region that display text. It allows the editing of multiple line text. It inherits JText component class. It is very similar to JText field. Difference is that here you can enter multiple lines of text, right? Basic difference જે છે એ છે તમે અહીંયા એક કરતાં વધારે લાઇન્સ જે છે એ એન્ટર કરાવી શકો. The commonly used constructors of this component are displayed here. JText area, it creates a text area that display no text initially. એટલે કે જ્યારે તમારો ટેક્સ્ટ એરિયા ફોર્મની અંદર ડિસ્પ્લે થાય છે ત્યારે એની અંદર કોઈ પણ જાતનું ટેક્સ્ટ આપણે એડ કરેલું હોતું નથી. સેકન્ડ ઇઝ જે ટેક્સ્ટ એરિયા string s. Here you can create a text area with the specified text that you can see initially. When your form loads, that text will be shown to you. Third one is JText area. Here you can pass two parameters, rows and columns. This can create a text area with a specified number of rows and columns that display no text initially. અહીંયા તમે જે ટેક્સ્ટ એરિયા જે કમ્પોનન્ટ બનાવશો ફોર્મની અંદર ક્રિએટ કરાવશો એની અંદર નંબર ઓફ રોઝ અને કોલમ્સ જે છે એ તમે સ્પેસિફાઈ કરી શકો, રાઈટ? બટ ઇનિશિયલી જે ટેક્સ્ટ ડિસ્પ્લે કરવું છે એ અહીંયા હોતું નથી. Fourth constructor is string s, integer row, integer column. These are the parameters for JText area, right? Here you can specify the initial text as well as number of rows and columns, right? It creates a text area with a specified number of rows and columns that display specified text. Here you can see the commonly used methods also. Methods અહીંયા આપેલી છે. Methods are set rows, set columns, set font, insert and append. First method, set rows. It is used to set the specified number of rows for your text area. Fine. Similarly, set columns. It is used for set a specified number of columns. Set font. You can change the style of font using this method. It is used to set the specified font. Then insert. It is used to insert the specified text on the specified position. Here you can see two different parameters, string s and integer position, right? તો આની હેલ્પથી તમે જે આ પોઝિશન મેન્શન કરેલી છે એ સ્પેસ પર કોઈ પણ ટેક્સ્ટ છે એને ઇન્સર્ટ કરાવી શકો છો. void append string s. It is used to append the given text to the end of the document. આપણો જે ટેક્સ્ટ એરિયા છે એની અંદર ઓલરેડી જે ઇન્સર્ટ થયેલો ટેક્સ્ટ છે એના લાસ્ટમાં એટલે કે એના એન્ડમાં તમે કોઈ પણ ટેક્સ્ટ જે તમે અહીંયા સ્ટ્રિંગ થ્રુ સ્પેસિફાઈ કરો છો that you can append at the end of your document. Let us see the example of text area. For that we have to open NetBeans IDE. આપણે NetBeans open કરી લઈએ. I have already created one project, right? અને એની અંદર આ બધા componentsના examples આપણે currently આપણે જોઈ રહ્યા છે. Unit 5, and let me search for text area. Yes, here it is, example text area. તો બીજા બધા જેવી રીતે components આપણે place કરીએ છીએ, in the same way you can insert this component also. આપણે ફ્રેમની અંદર જ એડ કરાવવાનું છે. So here I have taken one object of frame class with name f. Exactly below that I have taken one object with name area, which is an object of text area, right? The initial size of this text area is 25 by 25. Here 25 by 25 means number of columns and number of rows you can specify, right? Now set the boundaries for your text area using this one, f.add area. Now add this text area inside your frame
Then set the size 700 by 700, set the layout null and make it visible true. Now call the constructor of text area example class. Now run it. આપણે એને રન કરીએ છીએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ? આ જે આખો એરિયા છે એ ટેક્સ્ટ એરિયા છે. યુ કેન રાઇટ એનીથિંગ ઇન ધીસ એરિયા. એની સાઇઝ છે 25 rows, 25 columns. તો આ એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. યુ કેન પ્લેસ અ ટેક્સ્ટ એરિયા ઇનસાઇડ ધ ફ્રેમ. બેક ટુ થિયોરી. આપણે અહીંયા થિયોરીમાં આવી ગયા, રાઈટ? હવે અહીંયા વેલકમ ટુ જાવા પોઈન્ટ આવું બતાવેલું છે. આ લઈ લઈએ આપણે. અહીંયા ચેન્જ કરું છું. સી અહીંયા તમને આ જે ઇનિશિયલ ટેક્સ્ટ છે એ મળી જશે, રાઈટ? વેલકમ ટુ જાવા પોઈન્ટ. This is the most simple example of text area. હવે એના પછીના components જે છે એ છે જે menu bar, જે menu and જે menu item. જે menu bar class is used to display menu bar on the window or frame. It may have several menus. આપણે આ જે જોઈએ છે આ મેનુ બાર છે, રાઈટ? એની અંદર બીજા તમને ઘણા બધા મેનુઝ જે છે એ ડ્રોપ ડાઉન મેનરમાં દેખાય છે. તો that we are going to create through this components, right? The object of JMenu class is pull down menu component which is displayed from the menu bar. It inherits the JMenu item. The object of JMenu item class adds a simple labeled menu item. The item used in a menu must belong to the JMenu item or any of its subclass. હવે આપણે જોવાનું છે how you can create a menu bar. એનું ડિક્લેરેશન કેવી રીતે કરશો? તો એના માટે આપણે જે મેનુ બારને એક્સટેન્ડ કરાવશું, જે કમ્પોનન્ટ ક્લાસ જે છે એમાંથી એને એક્સટેન્ડ કરાવશું which implements menu element. I repeat, જે મેનુ બાર extends J component and implements menu element, right? આનાથી તમે કરાવી શકો. હવે અહીંયા હું તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ થ્રુ એક્સપ્લેન કરીશ હાઉ યુ કેન ક્રિએટ અ મેનુ બાર. એના માટે આપણે જે મેનુ આઇટમ અને જે મેનુ પણ યુઝ કરવું પડશે, રાઈટ? સો લેટ અસ સ્વિચ ટુ આર પ્રોજેક્ટ. જે મેનુ સૌથી પહેલાં આપણે લઈ લઈએ છીએ import javax.swing. This package is required for creating this program, right? JMenu. We have to create two object of this class. One is menu and a sub menu બીજું લીધું છે મેં. તમે જોતા હશો કે ડ્રોપ ડાઉનની અંદર આપણે કેવી રીતે એક આ છે માની લ્યો અને એની અંદર આપણે આઉટપુટ લીધું તો આઉટપુટની અંડરમાં બીજા આપણા મેનુઝ દેખાય છે. That's why here I have taken two objects of menu, JMenu component, right? Menu and a sub menu. Now item. Items એટલે items આપણે કેને કહેશું તો હું બતાવું તમને. For that I am going in edit, not in edit but અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ tool bars. તો આ જે છે આપણી items થઈ ગઈ, right? View છે menu છે, toolbars is a sub menu and all the components that you can see under the title toolbar, these all are items, right? File, clipboard, undo, redo, તો બધા components જે છે એ આપણી item થઈ ગયા. તો એના માટે મેં લીધું છે JMenu item I1, I2, I3, I4 and I5. એકવાર આ પ્રોગ્રામ રન થશે then you will come to know how you can create the whole menu bar. Fine. JFrame, આપણે એક frame લઈ લઈએ and want to give a title to this frame, menu and menu item example. Now for placing all these items we have to create one object of JMenu bar class, right? આપણે MB એક ક્રિએટ કર્યું કે જેની અંદર આ જે બાર છે, બાર એટલે તમને જે સીધી લાઈન દેખાય છે જેની અંદર અલગ અલગ મેનુ આપણે પ્લેસ કરેલા છે. that menus we can place in this bar, right? તો એના માટે મેં MB નેમથી એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો
Now menu equals to new J menu. એનું નેમ આપણે ઇનિશિયલાઇઝ કરીએ છીએ, મેનુ ટાઇટલ આપીએ છીએ, રાઈટ. મેમરી અલોકેટ કરી. સિમિલરલી ફોર સબ મેનુ, ન્યૂ જે મેનુ સબ મેનુ, I1, I2, I3, I4 અને I5 આ બધાને આપણે ઇનિશિયલાઇઝ કરીએ છીએ. એન્ડ ધ કેપ્શન ફોર ઓલ ધીઝ આઇટમ્સ આર item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. Let me run this program in between. તો જુઓ તમને અહીંયા દેખાશે ફાઇલ, એડિટ એન્ડ હેલ્પ, રાઈટ. એના ઉપર ક્લિક કરીશ તો અહીંયા તમને એના સબ મેનુઝ દેખાય છે. ઓકે, મેન્યુ, આઇટમ 1, આઇટમ 2, આઇટમ 3, સબ મેનુ અને એની અંદર આપણે નાખી દીધું છે આઇટમ 4 એન્ડ આઇટમ 5. ચલો જોઈએ. નાઉ મેન્યુ ડોટ એડ I1. સી અહીંયા મેન્યુની અંદર હું ડાયરેક્ટલી I1, I2 અને I3 ને એડ કરાવું છું, રાઈટ. ચલો ફરીથી રન કરીએ. મેન્યુની અંદર મેં આઇટમ 1, આઇટમ 2, I3 એટલે કે I1, I2, I3 એડ કરાવ્યા છે, રાઈટ. આફ્ટર દેટ સબ મેનુ ઇઝ એડેડ ઇન્ટુ મેનુ. તો હવે આગળ જોઈએ કે આમાં શું કરેલું છે. મેન્યુ ડોટ એડ સબ મેનુ, રાઈટ. મેનુની અંદર આપણે આઇટમ 1, આઇટમ 2, આઇટમ 3, ધીસ 3 આઇટમ્સ આર એડેડ એઝ વેલ એઝ સબ મેનુ ઇઝ ઓલ્સો એડેડ ઇન્ટુ ધી મેન્યુ, રાઈટ. તો આ મેન્યુ ડોટ એડ સબ મેનુ થઈ ગયું. હવે ફરીથી એકવાર રન કરીએ. Now click on sub menu. You will get 2 more items inside it under this category, right? Item 4 and item 5. તો તમે અહીંયા જુઓ sub menu dot add I4, sub menu dot add I5. હવે તમને ક્લિયર આઈડિયા આવી ગયો હશે, રાઈટ. આપણે આ જે I1, I2, I3 અને સબ મેનુને મેઇન મેન્યુની અંદર એડ કરાવ્યા અને સબ મેનુની અંદર વી હેવ એડેડ 2 મોર આઇટમ્સ વિથ નેમ આઇટમ 4 એન્ડ આઇટમ 5, right, which is recognized with I4 and I5 name. હવે લાસ્ટમાં આપણે શું કરશું, આ જે મેનુ છે એને આપણે મેનુ બારની અંદર એડ કરાવવું છે. સી આ આપણું મેનુ બાર છે. આ જે લાઇન તમને દેખાય છે with a different color, this is our menu bar. Here we want to add our main menu, right? So for that I have written mb.add menu. Here mb is a menu bar, object of menu bar, right. અહીંયા આપણે ક્રિએટ કરેલું છે, એની અંદર મેનુને એડ કરાવી દીધું. Now f.set j menu bar mb. આ એક એક્સ્ટ્રા આપણે અહીંયા મેથડનો યુઝ કરવો પડશે. f.set j menu bar. Inside that I will add mb, then set the size of frame, set the layout and make it visible true. આ બધું કોમન છે. તમને ક્લિયર થઈ ગયું હશે, રાઈટ. હવે આપણે મેન્યુ એક્ઝામ્પલને કોલ કરી લઈએ મેઇનની અંદરથી. નવ રન ઇટ. રાઈટ નાઉ નો એક્શન ઇઝ સેટ. આપણે અહીંયા કંઈ જ સેટ કરેલું નથી અત્યારે. એની ક્લિક ઇવેન્ટ ઉપર કાંઈ જ આપણે પરફોર્મ કરાવતા નથી. ફાઇન. તો આ એક નાનકડો પ્રોગ્રામ થઈ ગયો, રાઈટ. નાઉ બેક ટુ આર એક્ઝામ્પલ. બીજું એક એક્ઝામ્પલ હું તમને બતાવીશ, રાઈટ, જેની અંદર આપણે એડિટ આઇટમ કરાવશું. તો એડિટ મેનુ ક્રિએટ કરાવશું, રાઈટ, વિચ ઇઝ સેમ એઝ આ નોટપેડ મેનુ. તો એ જોઈ લઈએ. વન મોર એક્ઝામ્પલ ઓફ જે મેન્યુ. એમાં પણ આપણે સેમ વસ્તુ લીધી છે, જસ્ટ કોપી અને પેસ્ટ કર્યું છે. આઈ હેવ જસ્ટ ચેન્જ ધ નેમ ઓફ ધીસ આઇટમ્સ. ફાઇલ, ટૂલબાર, ન્યૂ, ઓપન, સેવ, રાઈટ, આવી રીતે લઈ લીધું છે. હું રન કરીને બતાવું. યુ વિલ કમ ટુ નો, યુ વિલ ગેટ અ મોર ક્લિયર પિક્ચર, રાઈટ. અહીંયા ન્યૂ, ઓપન, સેવ ઇન્સ્ટેડ ઓફ આઇટમ 1, આઇટમ 2, આઇટમ 3. કેપ્શન ઇઝ ચેન્જ. એવી રીતે અહીંયા સબ મેનુ હતું એની જગ્યાએ મેં લીધું છે ટૂલબાર. And sub option of this menu is file view and class view. But here again આની ક્લિક ઇવેન્ટ ઉપર આપણે કંઈ જ એક્શન પરફોર્મ કરેલું નથી, રાઈટ. આઈ હેવ જસ્ટ ચેન્જ ધ કેપ્શન, નથિંગ એલ્સ. જોઈ લઈએ અહીંયા જે મેન્યુ બાર સુધી એઝ ઇટ ઇઝ આપણે કોપી પેસ્ટ કરી લીધું. નાઉ નેમ ઓફ મેન્યુ ઇઝ ફાઇલ. સબ મેનુ, નેમ ઓફ દેટ સબ મેન્યુ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ ટૂલબાર. I1, caption of I1 is new. Caption of I2 is open. Caption of I3 is save.
I4 is file view and I5 is class view, right? Now menu dot add I1, I2 and I3, and sub menu dot add I4 and I5. I want to add this last two items into my sub menu, file view and class view. So what I have done, sub menu dot add I4, sub menu dot add I5. Now finally I want to add this sub menu inside the menu, right? Menu dot add sub menu કરી દીધું આપણે. અને હવે આ જે મેન્યુ છે એને મેન્યુ બારની અંદર એડ કરાવશું mb ડોટ એડ મેન્યુ. દેટ્સ ઇટ. બાકી આખો પ્રોગ્રામ છે એની અંદર કાંઈ ચેન્જીસ કર્યા નથી. આઈ હેવ જસ્ટ અલ્ટર્ડ ધ નેમ ઓર કેપ્શન ઇઝ ચેન્જ, નથિંગ એલ્સ. એકદમ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ હતું. લેટ મી શો યુ વન મોર પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ, રાઈટ? અહીંયા તમે જુઓ, એક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈએ કે જેની અંદર આપણે કોઈ પણ ટેક્સ્ટ છે એને કટ કોપી પેસ્ટ કરાવી શકશું, રાઈટ? I'm going to create one menu, edit menu. See, run કરાવીને બતાવું. Write something here, XYZ my world, right? Now go to file menu. There is nothing defined inside this menu. Similarly for help, again help પણ empty છે, but click on edit. અહીંયા તમને કટ કોપી પેસ્ટ અને સિલેક્ટ ઓલ આવા 4 મેન્યુઝ મળે, સબ મેન્યુઝ મળે છે, રાઈટ? કટ કરું છું my world that I want to cut from here, edit, cut. Now I want to paste over here. જ્યાં કર્સર છે ત્યાં હું પેસ્ટ કરાવું છું. સો અહીંયા તમને મળી જશે, રાઈટ? સો સિલેક્ટ ઓલ કરીએ હવે. સિલેક્ટ ઓલ, copy, and exactly below this I want to paste it again. Edit and paste. Fine. આ થઈ ગયું. Edit and paste. તો આ થઈ ગયું. ચલો હવે how to create this menu એ જોતા જઈએ આપણે. અને મિનિમાઇઝ કરી દઉં છું. ફ્રેમ, મેન્યુ બાર, બે એક એક જોઈશે આપણે. ફ્રેમની અંદર મેન્યુ બાર પ્લેસ કરવાના છે. મેન્યુઝ આર ફાઇલ, એડિટ એન્ડ હેલ્પ. સી, ફાઇલ, એડિટ એન્ડ હેલ્પ. ઓકે. નાવ તમે જાતે જ તમે જોઈ શકશો ફ્રેમની અંદર આપણે જે ટાઇટલ છે આપવું છે ટેક્સ્ટ એડિટર. મેન્યુ આઇટમ કઈ કઈ હશે આપણી? કટ, કોપી, પેસ્ટ એન્ડ સિલેક્ટ ઓલ. ધીઝ આર 4 મેન્યુ આઇટમ્સ. ઓકે. ને વી વોન્ટ વન ટેક્સ્ટ એરિયા ઓલ્સો વેર વી કેન એન્ટર આર ટેક્સ્ટ. આ જો આ ટેક્સ્ટ એરિયા તમને દેખાશે, વ્હાઇટ પોર્શન. ધીસ ઇઝ અવર ટેક્સ્ટ એરિયા વેર વી કેન write something. Okay. Now cut dot add action listener. આપણે જો એક્શન લિસનર છે એનો યુઝ કરવો પડશે અહીંયા. ઓકે, એક્શન લિસનર છે એનો યુઝ કરવાનો છે. cut dot add action listener this, copy dot add action listener this, paste dot add listener this, select all add action listener this. બધા માટે આપણે એક્શન કોલ કરાવવાની છે. ફાઇન. સો આઈ હેવ ટેકન એડ એક્શન લિસનર મેથડ અને કેનાથી કોલ કરાવશું? કટ, કોપી, પેસ્ટ એન્ડ સિલેક્ટ ઓલ. નાઉ નેક્સ્ટ ટાસ્ક ઇઝ MB, ન્યૂ જે મેનુ બાર, ફાઇલ, જે મેનુ ફાઇલ, એડિટ, જે મેનુ એડિટ, help, જે મેન્યુ હેલ્પ. these are the caption for all this items, right? તો અહીંયા જો તમે એના આપણે કટ, કોપી, પેસ્ટ આપેલા છે. નાઉ એડિટ ડોટ એડ કટ, એડિટ ડોટ એડ, આ એડિટ મેનુની અંદર આપણે આ બધી વસ્તુ એડ કરાવી છે. ફોર દેટ આઈ હેવ રિટર્ન એડિટ ડોટ એડ કટ, એડિટ ડોટ એડ કોપી એન્ડ એડિટ ડોટ એડ પેસ્ટ, edit dot add select all. This all items are added into our edit menu, right? આપણે સબ મેનુ નથી જોઈતું એટલે આ થઈ ગયું. નાઉ mb dot add file, mb dot add edit and mb dot add help. આ ત્રણે ત્રણ મેન્યુને પણ આપણે એડ કરાવી દીધા. Now define one text area. Here it is. And set the boundaries for this. Now finally f dot add mb and f dot add text area. Right? બેને આપણે ફ્રેમની અંદર એડ કરાવી દીધું. f dot set j menu bar mb, set the layout null, set the size and make it visible true. હવે મેઇન ટાસ્ક છે એડ એક્શન લિસનર, રાઈટ? એડ એક્શન લિસનર આપણે અહીંયા કરાવેલું છે. ફોર દેટ what we have to do is we have to take a method action perform for all events through
object E. Okay, public void action perform action event E. If E dot get source, આ મેથડથી શું થશે? ગેટ સોર્સ એટલે આપણે જ્યારે એક્શન પરફોર્મને કોલ કરીએ છીએ ત્યારે કયા ઓબ્જેક્ટ થ્રુ એને કોલ કરી છે, that we can identify with the help of get source method. For example, if I click on cut menu, જ્યારે હું આને રન કરું અને એની અંદર I am entering something, right? Select કરી દીધું, go to edit and I am clicking on cut, તો આપણો સોર્સ કયો થયો? કટ, રાઈટ? તો અહીંયા સોર્સમાં આવશે કટ. If E dot get source equals to cut, then TA dot cut. તો જે ટેક્સ્ટ એરિયાની અંદર સિલેક્ટેડ ટેક્સ્ટ હશે એ કટ થશે. ઓકે. If E dot get source is paste, then TA dot paste. તો ત્યાં એ જે ટેક્સ્ટ છે એ પેસ્ટ થશે. If E dot get source equals to copy, then TA dot copy. E dot get source equals to select all, TA dot select all, right? આ એક્શન પરફોર્મ થઈ ગઈ. ઓકે, ફરીથી એકવાર રન કરીને બતાવું. આ ટેક્સ્ટ કટ કર્યું. wherever you want to copy it, move your cursor and then paste, apply paste. For example, ચલો અહીંયા મારે પેસ્ટ કરવું છે, તો મારું કર્સર ઇનિશિયલ પોઝિશનમાં છે and I am clicking on paste. So here it is. ઓકે, અહીંયા કરવું છે paste. Select all, edit and paste. Fine. Edit and select all, copy, and after that I'll press paste. See, બધું કન્ટેન્ટ છે તમને અહીંયા મળી ગયું. ક્લિયર? તો આવી રીતે આપણે એક્શન પરફોર્મથી પણ કાંઈ પણ ટેક્સ્ટ એરિયાની અંદર ચેન્જીસ કરી શકીએ. એન્ડ ઇન ધીસ વે યુ કેન ક્રિએટ યોર ઓન મેનુ, રાઈટ? આની અંદર એક્શન જે તમારે સેટ કરવી હોય એ થઈ શકે. સો ધીસ ઇઝ અ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ ઓફ મેન્યુ. In the next lecture we are going to learn about scroll bar. આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર સ્ક્રોલ બાર અને બીજા જે કમ્પોનન્ટ્સ હશે એ જોઈ લેશું, રાઈટ? See you in the next lecture. Thank you.